हेलो हाय नमस्कार मु रामेश्वर आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल रामेश्वर ना। तो पिला मु भावुँ तुम्हें मैंने भलरे थी। आज आम सरस्वपद जो गद्य थिला तार द्वितीय भाग माने पार्ट 2 आलोचना करवा। तो जो पिला माने पार्ट 1 देखी ना से माने मोर यूट्यूब चैनल को जाए पार्ट 1 टा देखी नियो तापर पार्ट 2 को आसीबो। नहले पार्ट 2 रो विषय किसी बुझी पारिबनी कारण आमे या आगर गोटे वीडियो बन सारीचु सरस्वपदर पार्ट 1 रे आमे आलोचना किसी करथिले मु टिके विस्तार भाव कहि दउछि। पार्ट 1 रे आमे जो कोरापुर लक्ष्मीपुर जीवा रास्ता रे लक्ष्मीपुर मोटे मोटे 1.5 कोश थाई जो भयंकर दुर्गा धर्मद्वार घाटी पड़े ए पाखक 40 से पाखक 50 पहाड़ ठेला ठेली धक्का धक्की हुए मुहांमुही ठिया होता से ही धर्मद्वार घाटी ठू उत्तर को कोसे दूर रे पड़े गोटे छोट गाँ सरस्वपदर। से सरस्वपदर गाँव में 3 जातिर लोक बसवास करती डिंभ साही गदबा साही परजा साही एवं सही साही मानक मध्य गोटे गोटे घर बास करती परजा साही जार टिकी संसार को नहीं से चले से है शुक्रुजानी तार पुओ मांठिया जानी टिकरा जानी आउ तार 2टी झील जिलीबिली और तार स्त्री तार भारीजा संभारी तार स्त्री को बाघ भालुकाड़ झोला को साग सकाळु सकाळु साग तोड़वा जाइथिबा बेले तार स्त्री को बाघ घोषारी नहीं गला। तो से माने एबे तांको घर विषय आमे पढ़ी सारीचे आगरू। तो आमे पढ़िबा एठू एबे एठू पढ़िबा हला पिला माने भल से मन दे सुनो कारण जदि मन देकी शुणबनी तुम्हें मैंने जापर मु कौ विषय केमी पढ़ुची। तो चलतु पढ़ा लुगा ओ 3-4 पुंजा लाउ तुम्भा जहीरे मांठिया जाऊ पुराई बिल को बाट को निया जाए तापरे कांथरे बाडरे पतर सिया तरला बा पिठी पखिया तलारी बा मुंडर छता तांको घरर कथा ये कह जाइए पिला माने तुम्हें मैंने तो जानी थी। एतिकी घेनी तार घर करना सबू अड़िया दड़िया किंतु यही अड़िया दड़िया ताकू भल लगे। यही अड़िया दड़िया क्या भल लगे पिला माने से शुक्रजानी को यही अड़िया दड़िया रे रहिबाकू ताकू भल लगे। आगकाल लोक से मैंने कौन एमती बेसी सफा सुतरा भी नहांती से अड़िया दड़िया ताकू भल लगे शुक्रजानी को। छात तले नाक कानरुंधा मठुआ धुआं ताकू भल लगे सबू तार तेणु ताकू से जेमिति भी अच्छी ताकू भल लगे सेमिति ही रहिबाकू चेष्टा कर पिला माने कारण आमे जोठी भी अच्छू जेमिति भी अच्छू सेटा बहुत भल आम पाई। तो संज बुड़े ढेउ ढेउका संज बुड़े ढेउ ढेउका पूर्व घाटर संज बुड़े ढेउ ढेउका पूर्व घाटर पहाड़ उपरे किछि छिकी पड़े तले छिकी पड़े केते रंग मथारे अबीर पाखरे हलदी गुंडा तरल गहीर जंगल रे समुद्रर नेली कला
ଶୁକ୍ରଜାନି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସବୁରି କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଭୂତ ବା ଡୁମ୍ଫା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ ଶୁକ୍ରଜାନି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସବୁରି କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଲେଖା, ମାନେ ଭୂତ, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ଭୂତ ବା ଡୁମ୍ଫା। ଡୁମ୍ଫା ମାନେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳନା ବୋଧେ କରାଯାଇଛି। ଡୁମ୍ଫା, ଭୂତ ବା ଡୁମ୍ଫା। ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ 2 ମାର୍କିଆ, ଶୁକ୍ରଜାନି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ବୋଲବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ଶୁକ୍ରଜାନି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସବୁରି କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଭୂତ ବା ଡୁମ୍ଫା। ମନର ତୃପ୍ତିରେ ବିଚାରି ବସେ କେଉଁ ଯାଦୁଗର ଡୁମ୍ଫା। ଡୁମ୍ଫାକୁ ସେ ଏଠି ଯାଦୁଗର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି। ମାନେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ତୁଳନା କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗଢ଼ିଛି ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି। କେଉଁ ଡୁମ୍ଫା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ। ଦେଖ, କେଉଁ ଡୁମ୍ଫା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ। କିଏ ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କେଉଁ ଡୁମ୍ଫା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କେଉଁ ଡୁମ୍ଫା ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ। ସେ ଏଠି ତୁଳନା କରିଛି। ଏପାଖ ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି 50 ଚାଷ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଭୀମଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ସିଂହ ବା ଝୋଲା। ପାହାଡ଼ି ନଈ, ସେଥିରେ କବ କବ କରି ଡେଇଁକା ପାଣି ଚାଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କାଳର ସିନେରୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଯାଇଥିବ ହରିଶଙ୍କରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯେଉଁ ପଡ଼େ, ଆମେ ସେଠିକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକାଳରେ ସେ ଶୁକ୍ରଜାନି ପରିବାରଟି ଯେଉଁ ଘାଟିକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପାଣି। ସେ ପାଖକୁ ଅରାଏ ଢିପତଳ ଭୂଇଁ, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ, ସେଥିରେ ଧାନ ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ଶୁକ୍ରଜାନିଙ୍କର ସରସୁପଦର ଗାଁରେ, ସେ ପର୍ବତରେ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ପର୍ବତଟା ସମତଳ ହୋଇକି ଥିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲା ତଳକୁ ଉପରକୁ ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତା ତେଣିକି ଚାରିପାଖେ ଗୋଲେଇ ହୋଇ ଢାଙ୍କି ରହି ତଳୁ ଉଠିକା ସାନ ବଡ଼ କେତେ ପାହାଡ଼ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ବନସ୍ଥ ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏଠାରେ ପର୍ବତକୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନର ପର୍ବତମାନେ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଜାନି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଏବଂ ଦେଖେ ସାମନାର ସେ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଆଉ ଲୋବ କନ୍ଧ ମିଶି ଠୁ ଠୁ ବରଷାରେ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ଚନ୍ଦା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାଷଭୂଇଁ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଶୁକ୍ରଜାନି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଶୁକ୍ରଜାନି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ମାନେ ଶୁକ୍ରଜାନି ସପନ ଦେଖେ ଯେ ସାମନାର ସେ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ। ଶୁକ୍ରଜାନି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଯେ ସେ ସମାନର ସେ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଶୁକ୍ରଜାନି ଆଉ ଲୋବ ବୋଲି କନ୍ଧ ମିଶି ଠୁ ଠୁ ବରଷାରେ। ଆଗକାଳ ଲୋକକୁ ବରଷା ବି କାଟେନି, କାରଣ ସେ କାଳର ମଣିଷ ସେ ବରଷାରେ ବି ରହିଯାଉଥିଲେ। ଠୁ ଠୁ ବର୍ଷା ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା। ଏଠି ଠୁ ଠୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲେ ବର୍ଷା, ଢୁରୁ ବର୍ଷା। କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ଚନ୍ଦା କଲେ, ମାନେ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଚନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାଷଭୂଇଁ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଆପଣାର ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମ୍ଫାର ହାତ ଲାଗି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। କେତେ ଘର ତୋଡ଼ା ହୋଇଛି, ମାଠିଆ ଟିକ୍ରା ବାହା ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଶୁକ୍ରଜାନି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମ୍ଫାର ହାତ ଲାଗି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ତାର ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ଘର ତୋଡ଼ା ହୋଇଛି, ମାଠିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ମାଠିଆ, ଶୁକ୍ରଜାନିର ବଡ଼ ପୁଅ ମାଠିଆ, ଟିକ୍ରା ତାର ସାନ ପୁଅ ଟିକ୍ରା ବାହା ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି।
ପୁଅ ପୁଅର ପୁଅ ପୁଅର ପୁଅ 2 କୋଟି 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଈ ଘର ଆଗରେ ବଡ଼ ଗୁହାଳ ଗୋବର ଖାତ। ମାନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଦେଇଛି। ଆମେ ବି ଯଦି ମନରେ ଭାବୁ, ଆମେ ବି ଯଦି ଦେଖିକା ଯେଉଁ ଭାବୁ ଆମେ ଏଇଠିକି ଗଲୁ ସେଇଠିକି ଗଲୁ, ଆମର ମନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ଥିର କରିକି ରଖିପାରିବାନି ପିଲାମାନେ। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସାହିତ୍ୟରେ, ତୁମେମାନେ ବି ବୋଧେ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ, କାହାକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବାନି, କିଏ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ମନ ପିଲାମାନେ। ଆମର ମନକୁ ଆମେ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ରଖିପାରିବାନି। ସେ ଏହି କ୍ଷଣି ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଲି, ସେଇଟା ଭାବିକି ଖାଇଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବାନି। ଆଉ ଚାରିକରର ଯେତେ ସାନ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହୋଇ ଖାଲି କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ। ପୁଅର ନାତିର ତା ନାତିର ଆଉ 4 କନ୍ଧର। ଯେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୁରୁଷ ପରି 4 କନ୍ଧ, ମାନେ ଆମର ଦାଦା ତାର ଦାଦା ତାର ଦାଦା ହେଇକି 4 ଏମିତି କନ୍ଧ ସେ ଦେଖିଛି ଶୁକ୍ରଜାନି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ମାନେ ଏମିତି ଭାବି ସେ ଭାବି ଶୁକ୍ରଜାନି ସତେ କି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଭାବି ଶୁକ୍ରଜାନି ସତେ କି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ସେ ଏତେ ଭାବେ ଯେ ସେ ସତ କି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ। ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ତା ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଗଜିଆ ପଥର ପୋତା ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶୁକ୍ରଜାନି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଭାବୁଛି ଯେ ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ତା ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଗଜିଆ ପଥର, ମାନେ ଗଜିଆ ପଥର ଏମିତି ପ୍ରକାର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ଗଜିଆ ପଥର ପୋତାଯାଏ ମାଟି ତଳେ। ସତେ କି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଜିଆ ପଥର ଭିତରେ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି କରି ଅନେଇ ରହେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଶୁକ୍ରଜାନି ନିଜେ ଭାବି ସେ ମୃତ୍ୟୁ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ନେଇଛି। ଆଉ ନିଜେ ସେ ଯେଉଁ ମରିଗଲି, ଆମେ ପଥର ଗୋଟେ ଦେଇଥାଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେଇଟା ଭାବିଛି। ଆଉ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଡୁଗୁଡୁଗୁ ହୋଇ ଦେଖେ ମୋର ସନ୍ତାନର ତାର ସନ୍ତାନକୁ। ରାତି ଘଟିଯାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନିର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆମେ। ରାତି ଘଟିଯାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନି ବାହାର ବଡ଼କୁ ଚାହେଁ। ଶୁକ୍ରଜାନି ବାହାର ବଡ଼କୁ ଚାହେଁ। ତାହାରି ଆଖି ଭରସା ରଖେ ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ। ସେ ପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା କଲାବେଳେ ଏକାଥରକେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ସେ କୁରାଢ଼ୀ ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶୁକ୍ରଜାନିର ଏତେ ବଳ ଥିଲା, ଏତେ ତାକତ ଥିଲା, ସେ ଦୀର୍ଘ ପିଲାମାନେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଧରିଲେ ଆମେ ହାଲିଆ ହୋଇଯିବା। ହେଲେ ସେ ଶୁକ୍ରଜାନିର ବଳ କେତେ ଦେଖ, ସେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଦୀର୍ଘ ଧରି କୁରାଢ଼ୀ ଧରିକି ପାହାଡ଼କୁ ଚନ୍ଦା କରେ, ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ, କାମ କରି ଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ ହାକିମ ସହାବର 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ କୁରାଢ଼ୀ ବାହୁଙ୍ଗି କରି ଏକୁଟିଆ ସେ ଉଠେଇ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଡଙ୍ଗର ବଣ ଝୋଲା ନାଳ ଲଙ୍ଘି କେତେଥର ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା କି କାକିରି ଗୁମ୍ଫା ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚୁଛେଇ। କୋଶେ ଗଲେ ପଇସାଏ
ଆବୁଆ ବୁଆ ବଳୁଆ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ତାର ପଥର ଚମଡ଼ାଟି ତାର ବର୍ଷାତି କାଲେଲା କାଇଲା ବୋମାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଳସ ହୁଏ ନାହିଁ, ବୟସ 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ଶୁକ୍ରଜାନୀର ବୟସ 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲା, ମାନେ ଶୁକ୍ରଜାନୀକୁ 50ରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ହେଲା। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସରସୁପଦର ଗଦ୍ୟଟି ଏତେ ସହଜ ଓ ତୁମେମାନେ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ମନେ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଭଲସେ ଦେଖ। ମାଣ୍ଠିଆ ଜାଣି ଠିକ୍ ତାହାରି ପରି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାପ ଯେମିତି ପୁଅ ବି ସେମିତି ଯେଉଁ ଆମକୁ କହନ୍ତି, ସେ ମାଣ୍ଠିଆ ଜାଣି ଠିକ୍ ତା ବାପ ଶୁକ୍ରଜାନି ପରି ତାହାରି ପରି। ଟୋକା ଦିନେ ଯାହା ସେ ଥିଲା ତାହା ହିଁ। ଦେଖ, ଟୋକା ଦିନେ ଯେ ଶୁକ୍ରଜାନି ଯାହା ଥିଲା, ତାର ପୁଅ ମାଣ୍ଠିଆ ଜାନି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାପରି। ବୃଷାଳ ଦେହ, ଦେଖ ବୃଷାଳ ଦେହ, ସେ ମାଣ୍ଠିଆ ଜାନିର ବୃଷାଳ ଦେହ ମାନେ ବଡ଼ ଦେହ, ମୁହଁ ପିଲା ମୁହଁ ପରି, ମୁହଁଟା ପିଲା ମୁହଁ ପରି। ଅବଶ୍ୟ ଅଧା ଲୋକର ମୁହଁ ଚେହେରା ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଦିଶେ, ହେଲେ ବୃଷାଳ ଦେହ, ମୁହଁ ପିଲା ମୁହଁ ପରି। ସରଳ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସରଳ ଶୋଭ ହସ, ସରଳ ଶୋଷ ମାନେ ନାହିଁ ଖାଲି ହସ। କିନ୍ତୁ ଟିଗ୍ରାଟା ତାର ମଲା ମା'କୁ କେବଳ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ଏଇ ଶୁକ୍ରଜାନିର ମାଣ୍ଠିଆ ଜାନି ତାର ବଡ଼ ପୁଅଟା ବୃଷାଳ ଦେହ, ମୁହଁ ପିଲା ମୁହଁ ପରି, ସରଳ, ଭୋକ ଶୋକ ମନେ ନାହିଁ ଖାଲି ହସ। ସେ ଭୋକ ଶୋକ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଖାଲି ହସ। କିନ୍ତୁ ଟିଗ୍ରାଟା ମାନେ ତାର ସାନ ପୁଅଟା ତାର ମଲା ମା'କୁ କେବଳ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ତାର ମଲା ମା'କୁ କେବଳ ସେ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ମାନେ ସେ ଟିଗ୍ରା ଜାନି ମାନେ ତାର ସାନ ପୁଅ ତାର ମଲା ମା'କୁ ସେ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ମାନେ ତା ଚେହେରାଟା ତାର ମା ପରି ହୋଇଥାଏ, ତାର ଚେହେରାଟା ତାର ମା ପରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରଜାନି ତାର ସାନ ପୁଅକୁ ଦେଖେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ତାର ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ସେହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ତାର ତରତର କଥା, ମାନେ ଶୁକ୍ରଜାନିର ସେ ସମ୍ଭାରୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ତରତର କଥା ଥିଲା। ତ ଟିଗ୍ରାଟା ବି ସେଇ ତା ମାଆର ପାଣି ପାଇଛି, ତ ସେମିତି ହେଇଛି। ସଞ୍ଜର ନିଆଁ ପାଖେ, ସଞ୍ଜର ନିଆଁ ପାଖେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଞ୍ଜର ନିଆଁ ମାନେ ନିଆଁ ଏମିତି ଜଳୁଛି। ସଞ୍ଜର ନିଆଁ ପାଖେ ବଉଁଶ କୁଟୁମ୍ବ ମିଳି ଭଲ ପଙ୍ଗତଟିଏ ବସେ। ତଳର ଝୋଲାରୁ ପାଣି ମାଠିଆ ଧରି ନସର ପସର ହୋଇ ଚିଲି ବିଲି ଆସନ୍ତି। ହସ ଖେଳ ଥଟ୍ଟା ନକଲ ଶୁକ୍ରଜାନି କାନକୁ ଧରପୋଡ଼ା ପିଙ୍କା ଖଣ୍ଡିଏ ଟାଣି ନେଇ ନିଆଁ ଲଗାଏ। ଧୂଆଁ ପିଉ ପିଉ ପିଇଯାଏ ସଞ୍ଜର ଶାନ୍ତି, ଖୋଲା ପାହାଡ଼ର ଶାନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଶୁକ୍ରଜାନି ଧୂଆଁ ପିଉ ପିଉ ସେ ସବୁ ପିଇଯାଏ। ମନରେ ବୋଲି ଅତୃପ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଏ ଓ ସେ ନିଜକୁ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଠାରେ ଅଛି, ମାନେ ବସିଛି, ସେମିତି ଭାବେ ସେ। ସେଦିନ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲାରେ ଝିଲି ବିଲି ଦି ଭଉଣୀ ଗାଧୋଇଥିଲେ। ଦେଖ, ସେଦିନ ଗାଧୋଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲାରେ ଝିଲି ବିଲି ଦି ଭଉଣୀ ଗାଧୋଇଥିଲେ। ନାଳର ବାଙ୍କରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଝିଲିବିଲି, ଶୁକ୍ରଜାନିର ଦୁଇ ଝିଅ ଝିଲିବିଲି ଯେଉଁଠାରେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବାଙ୍କରେ ନାଳର ବାଙ୍କରେ ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଠ ଥିଲା। ପାହାଡ଼ ପାଖ ଖୋଲା ଆରପାଖ ବୁଦୁବୁଦିକା ଜଙ୍ଗଲ।
ଦେଖ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଖୋଲା ଆର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦବୁଦିକା ଜଙ୍ଗଲ। ସେ କାଳର ଲୋକ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲିଆ ଗାଁଟି ସେଟା ସୁପଦ। ତ ସେମିତି ଥିଲା ଉଞ୍ଚ ଚାଉଁରା ଚଟାଣ ଉପରେ ଧଳା ପାଣି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଦୁଲ ଦୁଲ ହୋଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇଛି। ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ଆସୁଛି ତଳକୁ। ବଣ ଦେଶରେ ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଡୁଡୁମା ପ୍ରପାତ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବରଗଛ ଛାଇ ଢାଲୁ ଅତଡ଼ାର ସବୁଜା ମାଣ୍ଠିଆ କ୍ଷେତ କୋନା ହୋଇ ପାଣି ଉପରକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ନାଲି ନାଲି ବାଟ ଚଲା ତୁଠ ରାସ୍ତା ସଫେଇ ଅତଡ଼ାଏ ହୋଇଛି। ନାଳର ବାଙ୍କରେ ନିରୋଳାରେ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ଗାଧୋଇଥିଲା ବେଳେ। ଦେଖ ବାଙ୍କର ନାଳରେ ମାନେ ବାଙ୍କର ନାଳ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ନଦୀ ଆଉଛି ଏମିତି ହୋଇଛି ମାନେ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହେବ। ବାଙ୍କର ନାଳରେ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ ବୟସ 17 ଓ 14। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ଆସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଲି ଓ ବିଲିର ବୟସ କେତେ କହିଲେ ତୁମେମାନେ କହିବ ବୟସ 14 ଆଉ ଗୋଟେଙ୍କ ବୟସ 17। ମାନେ ଯିଏ ବଡ଼ ତାର 17 ଆଉ ଯିଏ ସାନ ତାର 14 ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ପରଜାର ଗାଧୋଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦିହେଁ ଯାକ ଲଙ୍ଗଳା। ମାନେ ସେ ପରଜା ସାହିର ଗାଧୋଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦିହେଁ ଯାକ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଜିଲି ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କରି ତାର ପିନ୍ଧା ପାଞ୍ଜିଆ ଖଣ୍ଡିକ ଚଟାଣ ଉପରେ କାଚୁଥିଲା। ବିଲି ପାଣି ମାଣ୍ଠିଆକୁ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇ ବଳା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଣିରେ ବସି ଖଟା ଚିଲି ଫଳର ସାବୁନ ଫେଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଗଡ଼ୁଥିଲା। ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ପାଇବେ ସେଇ ଚିଲି ବୋଲି ଯେଉଁ ଥାଏ ଫଳ ତାର ଫଳର ସାବୁନ ଫେଣରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ସଫା ରଗଡ଼ୁଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଦୁଇ ହାତରେ ପାଣି ଚବର କରୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଝୋଲା ସେକତ ଢିପ ଉପରେ ଭାର ଆଡ଼ୁ କାଉଡ଼ି ବାହୁଙ୍ଗି ବୋହି କପାଳର ଝାଳ ପୋଛି ଚାଲିଗଲେ। ପରଜା ଯୋଡ଼ିଏ ସିଧା ଆଖି। ତଳେ ଝୋଲା କୁଡ଼େ ଉଣ୍ଠିକା କୋଳି ଗଛରେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ। ଦେଖ ସେ ଜିଲି ବିଲି ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାହୁଙ୍ଗି ବୋହି କପାଳର ଝାଳ ପୋଛି ଚାଲିଗଲେ। ପରଜା ଯୋଡ଼ିଏ ସିଧା ଆଖି। ତଳେ ଖୋଲା କୁଡ଼େ ଉଣ୍ଠିକା କୋଳି ଗଛରେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇ ଏକର ସେକର ହେଉଥିଲା ସେ ଯୁବକଟି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ କାରଣ ସେ ଜଙ୍ଘିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ମାନେ ସେଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଘିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପିନ୍ଧିଥିଲା ଅଧା କାମିଜ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏଇ ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଶରେ ସେ ଅଧିକାରୀ ହାକିମ କାରଣ ସେ ବଣ ଗାର୍ଡ଼ ବା ଜଙ୍ଗଲ
ବଣ ବଣର ଗାର୍ଡ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ୍। ଚପରାସି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନକୁ ଚପରାସି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତା'ର କାମ ବଣ ଜଗିବା, କିଏ ବଣ ହାଣି ପକାଉଛି ନିଘା କରିବା, ଧର କପଟ କରିବା, ଗର୍ଜନ କରିବା। ଦେଖ ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ। ଜଙ୍ଗଲର ଜମାନର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କମାନଗ୍ରସ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଉଠିବା ବାହାନାରେ କେତେବେଳୁ ସେ ଏପାଖ ପାଣିକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ଜିଲିର। କାହାର ପଡ଼ିଲା? ଜିଲିର ଦୃଷ୍ଟିଟା ସେ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦି ଭଉଣୀ କିଲିକାଲିଆ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖ ସେମାନେ ନଙ୍ଗରା ହୋଇ ଗାଧୁଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ସେମାନେ କିଲିକାଲିଆ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଜିଲି ତା'ର କାଚିବା ଲୁଗା ବଢ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ବିଲି ଭଉଣୀ ପଛ ଆଡ଼େ ଲୁଚିଯାଇ ଇଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଛେଇ ହାତ ବଢ଼େଇଲା ବରଗଛ ଶିଅଁକୁ, ଯେଉଁଠି ତା'ର ନାଲି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିଲା। ହସରେ ଝୋଲାରୁ ପାଣି ଛଳଛଳେଇ ଉଠିଲା। ଜମାନ ହସି ହସି ଛପିଗଲା ବୁଦା ବୁଡ଼ିଆରେ। ସେ ଜମାନଟା ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ହସି ହସି ଛପି ପଡ଼ିଲା ବୁଦା ଉହାଡ଼ରେ। ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବୁଦା ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଆଜି ଏ ପାର୍ଟ 2 ବି ଆମେ ସରେଇ ହେଲାଣି। ଦେଖିବା ପାର୍ଟ 2ରେ ସରେଇପାରିବା, ଯଦି ସରେଇପାରିବା ନହେଲେ ପାର୍ଟ 4 ବି ଆମେ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛ, ପରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ବି କରୁନ, କି ସେୟାର ବି କରୁନ, କି କମେଣ୍ଟ ବି କରୁନ, କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଜମାରୁ ବି କରୁନ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ? ଲାଇକ୍ଟେ ତ ଦିଅ। ଅଥଚ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। କାରଣ ଫ୍ରିରେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତ କେଉଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁନି, କିଛି ମାଗୁନି। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ, ଗୋଟେ ବଟନ୍ଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ତୁମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ତ ଏମିତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଏମିତି ପାଠପଢ଼ା ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ। ଟାଟା।